So what is package management, guys? So what is package management? Why we need package management? Why we need package management? Prasanna? అన్న, What is package management and why we need package management? సమ్ ఎగ్జాంపుల్ టెరాఫామ్ అన్న. Hmm? ప్యాకేజ్ మేనేజ్మెంట్ కి ఎగ్జాంపుల్ టెరాఫామ్ అన్న. ఎందుకంటే Package మనం management example Terraform. టెరాఫామ్ అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మనం సపరేట్ అజైర్, ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇవన్నీ క్లౌడ్స్ సపరేట్ సపరేట్ నేర్చుకునే పని లేకుండా టెరాఫామ్ మనం కట్టు నేర్చుకుంటే వాటిలన్నింటిని మేనేజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పారు కదా. అది Terraform. యా ఇది ప్యాకేజ్ మేనేజ్మెంట్. యా ప్యాకేజ్ మేనేజ్మెంట్ అనేది మనకి ఎక్కడొచ్చింది? చెప్పలేదన్న ప్యాకేజ్ మేనేజ్మెంట్ కదా దాని గురించి. చెప్పలేదా? ప్యాకేజ్ మేనేజ్మెంట్ Linux completed or not, guys? So Linux is completed or not? ఎక్స్టర్నల్ కంప్లీటెడ్. Completed. What is M and RPM? What is M and RPM? M RPM ఏమని చెప్పామా, గుర్తొచ్చిందా? యా చెప్పారన్న, అవును. ఎంఆర్పిఎం ప్యాకేజ్ మేనేజ్మెంటేనా? ఏమన్నా ఇవి రికార్డింగ్స్ ఉన్నట్టున్నాయి కదా, మీకు పెట్టినట్టున్నారు కదా ఎంఆర్పిఎం ఇవన్నీ. పెట్టారన్న. ఉమ్, గోపి మీరు అక్కడ దాకా రాలేదా? లేదు సార్, నేను అది యూజర్ కమాండ్స్ ఉన్నాయి కదా సార్, అక్కడ తర్వాత నుంచి ఇంకా ఏడబ్ల్యూఎస్ చూస్తున్నాను. ఉమ్, ఇంకా లాస్ట్ లో చూద్దామని ఇంకా ఆగిపోయినాయి. డిస్క్ పార్టీషన్, ఇంకా మేనేజ్ ప్యాకేజెస్. ప్యాకేజ్ మేనేజ్మెంట్ చూడాలి. ప్యాకేజ్ అవన్నీ చెప్పినాయి నీకు. గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఏవైతే పనికొస్తాయో అవన్నీ చెప్పినాయి. ఓకే. మన ఫనీ అన్నాడు కదా, ఫనీ ద్వారా నేర్చుకోండి. రోజుకో టాపిక్. సరే, ఇలాంటి 1 o'clock ఒక టాపిక్ లైనక్స్ జరుగుతుంది, దాంట్లో జాయిన్. సరేనమ్మా, అయితే వస్తాను దాంట్లో జాయిన్. సో దోస్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు స్పెసిఫిక్ టాపిక్స్ ఓన్లీ. ఓకే. ఓకే అండి. ప్రసన్న, అన్న, so I want to install the software on a Linux machine. How to install? I want to install the Java Tomcat or Java Tomcat, or I want to install the Apache web server. Apache web server. How to install this Apache Java Tomcat on your servers? By using minstall Java, minstall HTTPD, it will automatically install the right. So install Java. So for example, one server, it will be very easy to install. You can log into the server and install the Java and Apache or Tomcat, whatever. But if it is 1,000 servers or 100 servers or 100 servers, I want to install the Java Tomcat on 100 servers. So each and every server, it will take 10 minutes to 10 minutes to 30 minutes. 30 minutes to take install the Java and Tomcat. You need to log into the server, switch to the root, then install Java, install HTTP.
So these two commands you need to execute and you need to log into the server. It will take at least 15 to 20 minutes per server. Okay. So for example, 20 minutes. So I want to install it on 100 servers, 100 into 200 minutes, to 100 into 20 minutes. How many guys? 100 into 20. How many guys? How much? How many hours? 100 into 20. 2000. Yes. 100 into 20. So 2000 hours we need. 2000 manpower hours we need. So we will segregate. So we will segregate something like Gopi took the 100 servers and Prasanna took the 100 servers and install the. So it will be 50-50%, right? How much we have 2000 servers, 2000 minutes. So Gopinath will take the some servers and install the 1000 minutes. He took the 1000 minutes to complete it, and again wants to Prasanna wants to yeah install remaining 1000 servers, and he needed 1000 minutes. Remaining 100 servers, he needed 1000 minutes. 1000 minutes, right? So is there any possibility? So if you run any script, it will automatically go into the servers, 100 servers at a time, and it will install. So it will install. So what is the automation, guys? Automation of a map. What is the automation for AWS? So whatever we are creating EC2 instance, everything through code we can develop automation. Good. Okay. Develop the same way we can automate the process. We can automate the process is nothing but a automate the process. So what process we need to automate? So for example, I will something like, so I don't want to log into the 100 servers. So some other will log into automatically and install the servers. Is it possible? Yes. So there will be a possibility to install install the Tomcat. Yeah, guys. So we need to install the Java Tomcat on 100 servers. How to automate this process? How to automate this process? So configuration management versus infrastructure orchestration. What is that, guys? So configuration management versus infrastructure orchestration. Ansible, Chef, Puppet are configuration management tools, which means that they are primarily designed to install and manage softwares on existing servers. What is that? Ansible, Chef, Puppet are the configuration management tools, which means that they are primarily designed to install and manage softwares on existing servers. What this is, guys? Primarily, let's speak out. Primarily, so Designed primarily to this manage software on the existing servers. so primarily designed to install and manage softwares on existing servers. సో ఎగ్జిస్టింగ్ సర్వర్స్ మీద సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది అనమాట. దీన్ని ఏమంటారు? కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్.
సో ఈ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ ఏం చేస్తుంది? సో ఆల్రెడీ బిల్ట్ అయిన సర్వర్స్ లో సాఫ్ట్వేర్స్ కానీ ఏదైనా ఇన్స్టాల్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, ఇన్స్టాల్ అండ్ మేనేజ్ ద softwares. What are the softwares? Tomcat, Apache, Java, these are the softwares. Right. So what is a infrastructure orchestration tool? What is the infrastructure orchestration, guys? Guys, what is the infrastructure orchestration tool? Infrastructure orchestration. Infrastructure ని మేనేజ్ చేసేది. Guys, ఇది కూడా తెలీదా? ప్రసన్న ప్రసన్న కుమార్ అన్నా 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 ఏం చేస్తున్నా తమ్ముడు? ఆ? ఆ? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆర్కెస్ట్రేషన్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మేనేజ్ చేసే టూల్ ఏంటిది? ఆ? మనం ఇప్పుడు దీని ముందు ఏం Ansible, నేర్చుకున్నాం? Ansible, ఆ? Ansible Kubernetes ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వాడతాం. మ్హూ. కాదు గోపి, ఇప్పుడు నిన్న నేను ఏం చెప్పాను మీకు? లేదన్నా అంటే ఫస్ట్ లో అన్నారు కదా మ్? టెరా ఐఏ ఆ, ఐఏఎస్ ఏంటిది? వచ్చేసి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి Ansible Kubernetes వాడుతున్నారా అని. ఆహా, నేను అనేది ఏంటంటే నిన్నటి వరకు చెప్పుకున్న టూల్ ఏంటిది మనం? లేదు, Terraform. సో ఈ టెరాఫామ్ ఎందుకు? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ బిల్డ్ చేయడానికి. సో ఆఫ్టర్ బిల్డింగ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఐ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ ద కాన్ఫిగర్ ద అప్లికేషన్. సో హౌ వీ కెన్ configure the application? You can configure the application. So you can use the a tool called as a Ansible or Chef. Perfect. సో ఇవన్నీ ఏంటి? కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్. ఈ టూల్స్ లో ఏదో ఒకటి ఉపయోగించుకొని we can install the number of servers. So when we build the infra, right? So it will automatically, after building the infra, it will automatically connect to the servers and install the configure the softwares. Configure the softwares. సో ఇదేంటిది? సో డాట్ టీఎఫ్ ద్వారా ఏం చేస్తున్నాం? త్రూ టెరాఫామ్ ద్వారా EC2 ఇన్స్టెన్స్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. సో వన్స్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ కనెక్టెడ్, టెరాఫామ్ విల్ ఇన్ఫార్మ్ టు Ansible. సో మై పార్ట్ ఈస్ డన్. యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ యువర్ సాఫ్ట్వేర్. దెన్ అగైన్ ఇట్ విల్ Ansible connect to the server and install the software. Understood? Guys, ఎస్ is right? So Terraform is a, what is a Terraform? Terraform is a IAC tool, infra code as a tool. So Ansible is the configuration management tool. What is that? Yeah. So configuration management tool. Understood now? Ansible, Chef, Puppet are configuration management tools, which means that they are primarily designed to install and manage software on existing servers. So Terraform, CloudFormation are the infrastructure orchestration tools, which basically runs, they can provision the several under infrastructure by themselves. What is that, guys? Configuration management tool can do some degree of management, degree of infrastructure provisioning, but the focus here is that some tools are going to better fit for certain types of tasks. Understood? Ansible అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే, నీ ఇన్ఫ్రా బిల్డ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక 100 EC2 ఇన్స్టాన్సెస్ బిల్డ్ చేసి త్రూ ఐఏసి ద్వారా, టెరాఫామ్ ద్వారా. సో ఏం చేయాలి? దాంట్లో జావా ఇన్స్టాల్ చేయాలి. హౌ యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ ద జావా? 100 సర్వర్స్ ఎట్ ఎవరి I need to do a automation. Which automation we need to do? We need to use the configuration management tool. What is the name of the configuration that tool? Configuration management tool. So in that configuration management tool, you guys can use Ansible, Archaf or a Puppet. So we can play with Ansible.
So Terraform. These both are friends. You understood, guys? IAC and configuration management tools are both are friends. So Terraform supports multiple platforms and it's a provider simple configuration for. So ఇక్కడ ఏంటిది కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ అండ్ టెరాఫామ్ టూల్ బోత్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ ఎందుకు సో వన్స్ ద టెరాఫామ్ బిల్డ్ ద ఇన్ఫ్రా దెన్ వి విల్ install the softwares, then developers develop that code and push it to the latest repository. Latest repository. Right, guys? One second. Yeah, guys, understood? ప్రసన్న ఐడియా వచ్చిందా మొన్న ఎంతగానో చెప్పాక ప్రసన్న సో గోపి అంటే లేడు ఎస్ అన్న ఐడియా వచ్చిందా ఐడియా వచ్చింది. ఏం లేదు ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనము ఇన్ఫ్రాని ఎలా బిల్డ్ చేస్తాము సో డెవాప్స్ అంటే ఏంటి ఉమ్? మళ్ళీ ఫస్ట్ కాడ నుంచి రావాలంటే కష్టం కదా తమ్ముడు సో ఇన్ఫ్రా బిల్డింగ్ అనేది సో క్లౌడ్ లో ఏం చేశారు ఇన్ఫ్రాని బిల్డ్ చేశారు ఒక ఈసీ2 ఇన్స్టాన్స్ బిల్డ్ చేశారు అనుకుందాం సో ఈసీ2 ఇన్స్టాన్స్ ఎలా బిల్డ్ చేశారు నీకు ఫార్వర్డ్ ఇస్తూ వస్తే నువ్వు ఆల్రెడీ బ్లూ జే లాగిన్ అయి ఉన్నావా పర్సనల్ అవసరం లేదు ఆ బ్లూ జే ఉంది కదా అది పెట్టుదా వాళ్ళకి డెబ్లిన్ ఎలా పెట్టిందో మెచ్చారు ఇంటర్న్ కావాలని వాళ్ళకి పెట్టు ఉమ్, ఉమ్, ఉమ్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఈసీ2 ఇన్స్టాన్స్ ఏంటిది ఈసీ2 ఇన్స్టాన్స్ బిల్డ్ చేసావు త్రూ ఎలా బిల్డ్ చేసావు యూజ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్. టెరాఫామ్ ద్వారా బిల్డ్ చేసావు అవునా సో ఇన్స్టాన్స్ బిల్డ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి సో ఇన్స్టాన్స్ బిల్డ్ అయిపోయింది నా అప్లికేషన్ ఓకే. అప్లై చేయాలి సో నా అప్లికేషన్ అప్లై చేయాలంటే ఏం చేయాలి కంపల్సరీ ఇది ఏమంటారు దీన్ని దీన్ని ఏమంటారు ఇన్ఫ్రా యాజ్ ఏ కోడ్. ఐఏఎస్ passes as infra as a ఇన్ఫ్రా యాజ్ ఏ code. Infra as a structure. IAC infra as a code. Okay. IAS pass. Platform as a service. Infra కరెక్టే as a service.
ఏంటిది? సాఫ్ట్వేర్ సర్వీస్. సో ఇన్ఫ్రా యాజ్ ఎ సర్వీస్. వాట్ ఈస్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్? చదువుతున్నావు గోపి. యా యా. గోపి, అమెజాన్ సర్వీస్. గోపి ఉన్నావా? లెఫ్టా గోపి? లేదన్నా ఉన్నాడు, వర్క్ లో ఉన్నట్టున్నాడు. ఉమ్. చూస్తున్నామన్నా. ఇది ఐఏఎస్ పాస్ శాస్ అంటే ఏంటి? సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, సో ప్లాట్ఫామ్ ఇక్కడ యాజ్ ఎ ఇన్ఫ్రా యాజ్ ఎ సర్వీస్. సర్వీస్ అంటే ఏమి ఇస్తారు? జస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి సర్వీస్ అన్నమాట. అంటే మన డేటా సెంటర్ లాగా అనుకోండి. ఇక్కడ క్లౌడ్ లో వచ్చేసి అప్లికేషన్ ఏదైనా మొన్నట్లా వాడుకుంటాకి. సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు లైనక్స్ అన్నది ఆల్రెడీ ఏడబ్ల్యూఎస్ లో ఉంటుంది కదా, ఎగ్జిస్టింగ్ దాన్ని వాడుకుంటాకి క్లౌడ్ లో ఇచ్చేది సాస్ కింద వస్తున్నా. ప్లా ప్యాస్ అంటే ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్ అంటే ఆల్రెడీ ఒకవేళ ఇందులో లేదనుకోండి, ఇంకొకటి బయట నుంచి ఉమ్. ఎక్స్టర్నల్ గా డిప్లాయ్ చేసి కూడా వాడుకోవచ్చు. నీ వాయిస్ ప్యాస్ వినిపించలేదు. ప్యాస్ అంటే అన్న ఉమ్. ఎగ్జిస్టింగ్ కాకుండా ఇంకా వేరేది ఏమైనా క్లౌడ్ లో కాదు, థర్డ్ పార్టీ వెండర్ నుంచి కూడా చేసుకోవచ్చు. అది కాదు. సాస్ అంటే ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ని కూడా వాడుకోవచ్చు యాజ్ సరే. కాదు. ప్రసన్న, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, క్లౌడ్ అన్నా, పేర్లోనే ఉంది కదా భయ్యా, ఇన్ఫ్రా యాజ్ ఎ సర్వీస్ అంటే ఏం ప్రొవైడ్ చేసేది? ఓన్లీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లైక్ డేటా సెంటర్ లాగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవైడ్ అనుకుంటున్నాను. చేసింది. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి? నీ విపిసి ఎన్ని నెట్వర్క్ ఒక ఈసీ2 ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ అయితే చేసింది, దాన్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ సర్వీస్ అంటారు. అవునా? ఓకే. నాకు ఒక అప్లికేషన్, నా కోడ్ అప్లై చేయాలంటే ఏం కావాలి? పాస్ ఇది నా ప్లాట్ఫామ్. కోడ్. ప్లాట్ఫామ్. నా ప్లాట్ఫామ్ ఏముంటది? ప్లాట్ఫామ్ లో నా కోడ్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాలి. ఏం చేయాలి? డైరెక్ట్ నా కోడ్ ఉత్త సర్వర్లో డైరెక్ట్ నా కోడ్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడితే అప్ అయిపోతుందా? లేదు లేదు, దాంట్లో డిప్లాయ్ చేయాలంటే ఇన్స్టెన్స్ మామూలుగా అయితే క్లౌడ్. కాంటాక్ట్ సర్వర్. నేను ఇక్కడ ఎన్ని ఏం నోట్స్. చేశానంటే CentOS 7 ఇన్స్టాల్ చేసా తమ్ముడు. ఓకే. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏమీ లేదు, ఓన్లీ ఎస్. జస్ట్ CentOS 7 లైనక్స్ ఇన్స్టాల్ అయి ఉంది అంతే. ఓకే. ఉమ్, ఎక్కడ ఉన్నారు తమ్ముడు? సెంటర్స్. తర్వాత దీనికోసం అని చెప్పి ఒరాకిల్ వర్చువల్ బాక్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ విసిసి ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. విర్చువల్ బాక్స్ అన్నదేమో ఇక్కడ నేను CentOS 7 ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేశా. నా కోడ్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాలంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ అసలు? ఇక్కడ ఒక విర్చువల్ మిషన్ నా కోడ్ విసిసి లాగా ఎలా తీసుకొని. రాసా? జావాలో రాసా. ఉమ్, ఓకే, ఓకే. నేను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ నా కోడ్ అప్లై చేయాలి. ఏం కావాలి? మనం పేజ్ని ఎక్కడ చూస్తున్నాం? కరెక్టే. ప్లాట్ఫామ్ ఉమ్, మనం కోడ్ ని ఫేస్బుక్ www.facebook.com ఎక్కడ చూస్తున్నాం? డాట్ జావా డాట్ నెట్ వెబ్ పేజెస్ కావాలి. వెబ్ సర్వర్ హెచ్టిటిపి లేదా హెచ్టిటిపిఎస్ ద్వారా కానీ మనం. హెచ్టిటిపిఎస్ రావాలి అంటే ఇక్కడ ఏం కావాలి తమ్ముడు? ఇప్పుడు కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ అనేది ఏంటిది? ఏం చేస్తుంది? ఇదేంటిది? facebook.com అనేది ఏంటిది? వెబ్ పేజ్. ఉమ్, వెబ్సైట్. వెబ్సైట్.
సో ఇదేంటి తమ్ముడు? మన ఇదేంటిది? వెబ్సైట్ వెబ్ బ్రౌజర్ ద్వారా వెబ్సైట్ ని రీచ్ అవుతాం ఇక్కడ అన్న. ఇది వెబ్ సర్వర్, ఇది వెబ్ సర్వర్. మనం వెబ్సైట్ చూడాలి అంటే వెబ్ బ్రౌజర్ ద్వారా వెబ్సైట్ కి వెళ్ళిపోతాం. ఆ సో ఇది వెబ్ బ్రౌజర్. అవునా? బ్రౌజర్. యా. వెబ్ బ్రౌజర్ లో చూడాలి కంటెంట్ అంటే మనం ఇక్కడ ఏం ఇన్స్టాల్ చేయాలి? ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకో. ప్రసన్న కుమార్, నేను అక్కడ ఇలా ఆల్రెడీ చెప్పాను, నేను సెంటోస్ వేసాను. కోడ్ ఎక్కడ ఓఎస్ అన్న. పెడతావయ్యా? లైనక్స్ మొత్తం అప్లికేషన్ కూడా అప్లై చేసి చూపించాం కదా. ఓఎస్ఏ కదన్నా. ఓఎస్ వేస్తే కొత్త ఓఎస్ తో డైరెక్ట్ కోడ్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడతావా? లేదు లేదు. ఇది ప్లాట్ఫామ్ అంటే ఏంటి అసలు? ఆ కోడ్ బిల్డ్ చేయడానికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ కావాలి కదన్నా. అదే ఉమ్, అదే. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పా కూడా, ఇక్కడ ఇక్కడ ఇదేంటిది? నా కోడ్ జావాలో రాశాను. అవునా? యా. నా కోడ్ ని ఇక్కడ రికగ్నైజ్ చేయాలంటే ఏం ఇన్స్టాల్ చేయాలి? నా కోడ్ ని ఇక్కడ పెట్టాలంటే ఏం ఇన్స్టాల్ చేయాలి? ఓఎస్. ఆ, కాంపాక్ట్. బా. అండర్స్టూడా? సో కోడ్ ని తీసుకొచ్చి ఏం చేస్తాం? ఓకే. ఇక్కడ పెడతాం. ఓకే. టామ్ క్యాట్, అపాచీ మూడు చెప్పా, ఒకటి రెండు కాదు. ప్రసన్న కుమార్. ఓకే. ఓకే. అండర్స్టాండ్. సో ఇది ఇట్లా ఏమంటారు? ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. లైబ్రరీస్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయడాన్ని జావా టామ్ క్యాట్ అంటారు. జావా టామ్ క్యాట్ ని ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్ అంటారు. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అది అంటే ఓఎస్ వరకు ఇన్స్టాల్ చేసి ఇస్తారు. దాని తర్వాత జావా టామ్ క్యాట్ ఇన్స్టాల్ చేస్తేనే మన కోడ్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టగలం డెవలప్. అవునా? సో దాన్ని ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్ అంటారు. సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ సర్వీస్ అంటే ఏంటంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవైడ్ చేసేది, ప్లాట్ఫామ్ ప్రొవైడ్ చేసేది, కోడ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేసేది. అవునా? ఈ ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి నాకు 100 సర్వర్స్ లో. సో హౌ టు ఇన్స్టాల్ ఇట్? సో నా ఇన్ఫ్రా బిల్డ్ చేసింది టెరాఫామ్ ద్వారా. సో నా పాస్ సాస్ జరగాలి. ఈ రెండు ఎవరు చేస్తారు? ప్లాట్ఫామ్. ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్ ఏంటిది? సో ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్ ఏం చేస్తుంది? టెరాఫామ్ ఏం చేస్తుంది? టెరాఫామ్. ఇన్ఫ్రాని బిల్డ్ చేస్తుంది, యా. ఐఏఎస్ ని బిల్డ్ చేస్తుంది. ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్ టెరాఫామ్. చదవాలి తమ్ముడు, బాగా చదవాలి. ఓకేనా? ఓకే. సో ఈ టెరాఫామ్ ఏంటిది? ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్. సో ఇన్ఫ్రా ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్. సో ఈ ఐఏసి కోడ్ ఏంటిది? టెరాఫామ్ ఇస్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్. సో బై యూజింగ్ ఐఏఎస్ వీ కెన్ బిల్డ్ ద ఇన్ఫ్రా. అవునా? బై యూజింగ్ టెరాఫామ్ వీ కెన్ బిల్డ్ ద ఐఏఎస్. సో ఐఏఎస్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ రెండు. సో ఈ రెండు ఏంటి? సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి నాకు, అండ్ కోడ్ కూడా తీసుకొచ్చి పెట్టాలి. 100 సర్వర్స్ లో పెట్టాలి. ఎవరు పెడతారు? కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్. ఎవరు? కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్. సో కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ ఏంటి? చెఫ్, పప్పెట్, ఎన్సి. ఉమ్, ఉమ్. రేపు ఎక్కడి వరకు అడగమంటారు గైస్ మిమ్మల్ని? ఎక్కడి వరకు చదువుతారు? ఉమ్?
నేను మీరు చదువుతున్నారేమో రేపైతే అనుకున్నా, ప్రసన్న నువ్వు బాగా చదువుతున్నావు అనుకున్నా నేను ప్రసన్న. లేదన్నా, నేను మొన్నటిదా చూశాను, నిన్న కొంచెం డిస్టర్బ్ అయ్యాను. మొన్నటిదా చూసావు కొంచెం కరెక్టే, మొన్నటిదా చూసింది ఏది అంటున్నా నేను, ఇవన్నీ నిన్న మొన్నటి చెప్పినాయి కదా, ఎప్పుడు చెప్పినాయి ఇవి? అవునవును. అదేనా? సో నిన్న మొన్న చెప్పినవి అవి, ఇప్పుడు ఎప్పుడో చెప్పినవా? నేను అడుగుతుంటే కొత్తగా అనిపిస్తుంది అన్న ఈ క్వశ్చన్లో. అదే నేను ఇప్పుడు ల్యాక్ ఆఫ్ కొంచెం గట్టిగా. ప్రాక్టీస్. సో వై ఇట్ ఈస్ న్యూ ఫర్ యూ? ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. ఏంటిది? ప్రాక్టీస్ లేకపోవటం వల్ల. నేను మీకు ఎప్పుడో చెప్పా, ఒక చిన్న బుక్ పెట్టుకోండి, మనకి ఏదైతే టాపిక్ అయిపోయిందో ఆ టాపిక్ రాసుకోండి దాంట్లో. రోజు ఒకసారి చూడండి, 2 3 పేజీలు పెద్ద చూడటం పెద్ద విశేషం కాదు కదా. అవి కూడా సైడ్ హెడ్డింగ్లు, సినాప్సిస్లు, సైడ్ హెడ్డింగ్స్ చూడటం పెద్ద విశేషం కాదు కదా. అవునవును. ఇప్పుడు మొన్నే మీకు ఏడబ్ల్యూఎస్ అయిపోయింది, ఎన్నాళ్ళు అవుతుంది? టెరాఫామ్ కంటే ముందే EC2 చెప్పా, ఈసీ కంటే ముందే ఐఏఎం కంటే ముందు EC2, EC2 ముందే ACWS చెప్పాం. ఆ? ఇది లైనక్స్ కూడా కాదు, AWS చెప్పినప్పుడు చెప్పాం. లైనక్స్ ఇవన్నీ బాగా చదవాలి తమ్ముడు. గోపి, నువ్వు ఇక్కడికి వస్తున్నావు కాబట్టి, సో నువ్వేం చేస్తావంటే నా దగ్గర రా, ఒక బుక్ తీసుకో, చిన్న బుక్. ఓకేనా ఉమ్. గోపి? ఆ, ఇంకా ఒక 1 వీక్ ఉంటుందేమో కదా, నాది ఇప్పుడే ఏఎం కార్డు ఉంది. అది అయిపోగానే ఉమ్. ఏడబ్ల్యూఎస్ అయిపోద్ది కదా, ఆ నువ్వు ఏదైనా ఏడబ్ల్యూఎస్ సరే, అవ్వగానే నువ్వు ఏ టాపిక్ చదువుతున్నావో నా టాపిక్ రాయి రోజు. ఓకేనా? రేపు రాస్తున్నాను. పొద్దున్నే రాగానే నువ్వు టాపిక్ మళ్ళీ చూడకుండా ఆ టాపిక్ సైడ్ హెడ్డింగ్ ని నీ మైండ్ లో ఆలోచించుకో. ఒకసారి టాపిక్ మనకు వచ్చిందా రాలేదా, ఒకవేళ దీని సైడ్ హెడ్డింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంప్యూట్ సర్వీస్, EC2 ఇన్స్టాన్స్ అంటే నీ మైండ్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి. ఆహా, AWS లో ఒక సర్వీస్ అనేది EC2 ఇన్స్టాన్స్, ఆ సర్వీస్ మనం ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము, అవన్నీ కావాలి. అదేందా? ఓకే అండి. చేస్తా, అండర్స్టూడా? ఏడబ్ల్యూఎస్ అవ్వగానే ఒకసారి డెమోగా చెప్తాను. లైనక్స్ కూడా బాగా చూడాలి ప్రసన్న. మీకు ఆ, కావాలి అంటే ఓకే. మన ఫనీని పెడతాము, ఏమేమి టాస్క్లు కంప్లీట్ చేస్తారో ఒకవేళ టాస్క్లు ఇమ్మంటే టాస్క్లు ఇస్తాము. ఓకే అన్న, అట్లనే. సరే అట్లే. అట్లా టాస్క్లు ఉంటే ఇంకా బెటర్ కదా అన్న, ఎప్పటికప్పుడు ఆ? మనకు కూడా ప్రాక్టీస్. ఆ? టాస్క్లు ఉంటే ఇంకా బెటర్ కదన్నా. ముందు సబ్జెక్ట్ రావాలి కదా తమ్ముడు. టాస్క్లు చేయాలంటే యూ నీడ్ టు నో ద సబ్జెక్ట్. అవునా? ఓకే. అవును. అదే. అదేనా? ఇప్పుడు AWS డెవాప్స్ సపోర్ట్ ఒకటి వస్తుంది మనకి. ఒకవేళ మీరు ఉన్నారు అనుకో, AWS మీకు బాగా వచ్చు, ఇప్పుడే స్టార్టింగ్ కదా, అది మీరు చూస్తుంటారు, అది చూస్తుంటే ఓహో ఇట్లా ఉంటుందా రియల్ టైం, ఇట్లా ఉంటుందా. ఫస్ట్ మనకు సబ్జెక్టే తెలియకపోతే రియల్ టైం ఎలా తెలుస్తుంది తమ్ముడు? ఎస్ ఆర్ నో? యా అన్న. చదవండి, బాగా చదవండి. రేపు క్లాస్ లేదు, రేపు మాకు చెప్పండి, నేను రేపు ఫణీంద్రతో కల్పించి రేపు బెస్ట్ క్లాస్ అడుగుతా. రేపు రాసుకోండి, ఒక బుక్ లో రాసుకొని మీకు ఏమేమి టాపిక్ వచ్చు, ఒక బుక్ మీద రాయమని టాపిక్. గోపి, నేను నిన్ను బోర్డు మీద రాయమన్నా, రాసావా? ఆ, చెప్పాను అన్న, ఫణితో మాట్లాడాను ఎక్కడ వరకు నేర్చుకున్నాను, నేను ఏమేమి. చెప్పింది చేసావా చేయలేదా? ఆహా, లేదన్న, రాయలేదన్న. అది నీ కోసమే తమ్ముడు, నా కోసం కాదు. ఇప్పుడు నువ్వు టాపిక్స్ రాస్తే నీకు ఆ, ఏమొచ్చో గుర్తుండేది. ఓకేనా? సో ఒక చిన్న బుక్ పెట్టండి ఇద్దరు, ఫనీ అను అది గోపి. అదే ఓకే. నేను రాసుకుంటున్నా. ఇందాక లోపలికి వచ్చాక ఈ మొత్తం చెప్పాను ఎక్కడి వరకు వచ్చింది ఏంటి అని. ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ వస్తే డైరెక్ట్ మిమ్మల్ని ఇన్వాల్వ్ చేసేస్తాను. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ద నాలెడ్జ్, ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ద నాలెడ్జ్, హౌ కెన్ ఐ గివ్ ఇట్ టు యూ గైస్? అక్కడ IAS అనగానే తలగలెత్తే వాడు మిమ్మల్ని వీడికి తెలుసా తెలీదా అంటాడు. అవునా? చదవండి, ఉమ్. మళ్ళీ చదవండి ఒకసారి, మళ్ళీ రికార్డింగ్స్ అన్ని పెట్టిమంటే పెట్టిస్తాను. ఓకేనా? మీరు ఫస్ట్ మీరు అనలైజ్ ఓకే ఓకే చేసుకోండి, అన్న. మీరు ఏం చేయకుండా, అసలు చూడకుండా, బుక్ చూడకుండా, ఏం చూడకుండా, ఒక కొత్త బుక్, ఒక న్యూ బుక్ లో మీకు ఏమేమి వచ్చు జస్ట్ ఆలోచించి రాయండి, నాకు వాట్సాప్ పెట్టండి. ఓకే. ఓకే అన్న. థ్యాంక్స్ గైస్. చదవండి, బాగా చదవండి, ఎందుకంటే ప్రాజెక్ట్ వస్తున్నాయి, చిన్నగా అందరితో కలాబరేట్ అవుతాను. ఓకేనా? ఓకే ఓకే టికి అన్న. టికి ఓకే అన్న. నాయుడు. ఓకే అన్న.